चलतु आज पढ़ा बारमासी कोइली जोटा कि हूँ शंकर दास लिखिं आम आ पूर्व पढ़ी कौन ना कांत कोइली लिखी कि बलराम दास। हाँ से कौन रामचंद्र विषय लिखा कि सती सीता लिखी कही कोइली को तांकर कष्ट बा रामचंद्र संवाद मागी एमती सब एबे आमे पढ़िबा कौन से रामचंद्र के विषय अच्छी किंतु एटा लिखिं किए शंकर दास आउ ये अच्छी कि माँ कौशल्या कि रामचंद्र माता कौशल्या कोइली को रामचंद्र संवाद मागी रामचंद्र निजर दुख जन कि जिते रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइए कौन पाई ना कैकेयी जितेबले दशरथ को दुईटी वर मागी जोटा कि प्रथम वर थिला भरत राजा हेबार आ द्वितीय वर थिला रामचंद्र वनवास जीवे से वर अनुसार रामचंद्र वनवास जाइए। ये कौन होता वनवास जावापर से वन में केमिति रही कौन करुँच से सब विषय माँ कौशल्या कोइली को तांका संवाद पचारचंती। चलते देखा कौन अच्छे आरे बाबू चापधारी कि दंड हेला तोहरी कांदी कौशल्या बोलती कैकेयी अरजीव केउ सिरिलो कोइली शुणलो है देखो ये कहते आरे बाबू चापधारी है आरे बाबू चापधारी ये क्या कही ना रामचंद्र है चाप माने कौन ना धनु है धनु जो धनुषर धरती के ना रामचंद्र जो धनुषर धरी था ना से रामचंद्र को ये चापधारी कहे कि दंड हेला तोहरी है कि दंड हेला तोहरी कौन तोर दंड है कौन वन को जाइए रहीबाटा सेटा कौन खुशी कथा कि से खुशी रे रहिबे वन रे जाइए केते कष्ट जंत्रणा सह्य करिके रहिथिबे से कथा कहते कि दंड हेला तोहरी कांदी कौशल्या बोलती ये कथा कांदी कौशल्या रानी बोलुचंदी कहउचंती कैकेयी अरजीव केउ सिरिलो कैकेयी के से जो दशरथंकर द्वितीय नंबर स्त्री है जे कि दुईटी वर मागी सी होती कैकेयी जहाँपाई कि रामचंद्र वनवास जाइए 14 वर्ष कहते कैकेयी जो दुईटी वर मागी रामचंद्र वनवास जीवे बोली से कौ सिरी है कौ सुख पाइबे कौ सुख से अर्जन करेंगे बोलिकी तते आज वनवास जावाक पड़ी ये कथा कहते कोइली शुणलो ना कोइली की कहते पुणी कौन कहले एही मगुशिर मास काकर पड़े विशेष शीतल पवन बंदे घन घन मो पुत्र करिब किसल कोइली शुणल है कहले यही मगुशिर मास गुरुवार जो ओषा हुए मगुशिर मसरे कौन होता है शीत दिन थाए ना शीत बहुत जोर शीत होता है से समय कौन होता है काकर पड़ी थाए शीत समय शिशिर पड़ी थाए से कथा कही ना विशेष बहुत शिशिर पड़ी थाए काकर पड़ी थाए शीत मासरे मगुशिर मासरे कौन करुथिबे रामचंद्र से वन रे शीतरे काकर कौन करुथिबे शीतल पवन बंदे घन घन शीतल पवन बहुथिब बंदे घन घन होकर बहुथिब बार बार शीतल पवन बहुथिब पुत्र करिब किसल मो पुओ सेठारे कौन करिब ना घोड़े हबार किछि वस्त्र थिबो ना निजको कौन आवरण करबा पई किछि उपद्रव तांक पाखे थिबो किछि भी नथिबो ना से माँ यशोदा माँ कैकेयी कौशल्या बहुत चिंता करछंती। तापर कौन है ना पुष मासे बड़ शीत कष्ट दिए अप्रमित बिना बसन रे वृक्ष बकड़ रे कि दुख नहेब जातलो कोइली शुणलो है कहले कौन ना पुष मासे बड़ शीत पुष मासरे बहुत शीत होता है। हाँ देखो कौन पुष मासे बड़ शीत कष्ट दिए अप्रमित
ବିନା ବସନରେ ବୃକ୍ଷ ବକଳରେ କି ଦୁଃଖ ନହେବ ଜାତଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। କହିଛନ୍ତି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁଷ ମାସ, ପୁଣି ପୌଷ ମାସ, ମାର୍ଗଶିର ପରେ ପୌଷ ମାସ ଆସିବ। ପୌଷ ମାସ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ପୌଷ ମାସରେ ବହୁତ ଶୀତ ହୋଇଥାଏ, ଜୋର ଶୀତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିବ କ'ଣ ନା ତାପରେ ମାର୍ଗଶିର ତ ଶିଶିର ପଡ଼ିବ, କାକର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁଷ ମାସ ଆସିବ, ବଡ଼ ଶୀତ, ବହୁତ ଶୀତ ସେଠି ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେବ? କଷ୍ଟ ଦିଏ ଅପ୍ରମିତ ମୋତେ ଏଇ କଥା ସବୁ ସେ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ହେଲା। ବିନା ବସନରେ ବୃକ୍ଷ ବକଳରେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବସନ ନାହିଁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ, ରାଜବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ, ସେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବୃକ୍ଷର ବକଳ ପରିଧାନ କରିକିରି ରହିଛନ୍ତି ବନରେ। ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି, ଏଇଠି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେବଳ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୃକ୍ଷର ବକଳକୁ ପରିଧାନ କରିକି ସେ କେମିତି ରହିବେ ହେଲା। ଦୁଃଖ ହେବ ଜାତଲୋ, କେତେ ଦୁଃଖ ସେ ନ ପାଇବେ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ମାଘରେ ତହୁଁ ଅଧିକ ଗରିବ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ନପାତି ତେଜି, ରଘୁପତି ବୁଲଇଁ କାନନ ଜାକଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ ହେଲା। କହିଲେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମାଘରେ, ପୁଣି ମାଘରେ ତମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ କି ମାଘରେ କୁହନ୍ତି ବାଘ ଭଳିଆ ଶୀତ ହୁଏ, ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ ହୁଏ। ମାଘରେ ତହୁଁ ଅଧିକ, ଯେଉଁ ପୌଷ ମାସ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗଲା, ପୌଷ ମାସ ଗଲା, ପୁଣି ମାଘ ମାସରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗରିବ ଦୁଃଖ ନାୟକ ହେଲା, ଗରିବ ଦୁଃଖଦାୟକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଲା, ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ନାପତି ତେଜ, ରଘୁପତି ବୁଲଇଁ କାନନ ଜାକଲୋ ହେଲା। ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ନାପତି ତେଜରେ ତେଜିକିରି ହେଲା, ରଘୁପତି ବୁଲିଥାନ୍ତି କ'ଣ କାନନ ଜଙ୍ଗଲ, କାନନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାକ ସେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଫଗୁଣେ ଫଗୁ ଖେଳରେ ମୋ ଅନ୍ଧୁଣି ଧନ ମୋଠୁ ହୋଇ ଭିନ୍ନ, ଭସାଇଲା ଶୋକନୀରେ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ ହେଲା। କହିଲେ ଫଗୁଣ, ପୁଣି ଫଗୁଣ ମାସ ଆସିଲା। ସବୁ ମାସରେ 12 ମାସ କୋଇଲି ମାନେ 12ଟା ମାସରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ, ସେ ସବୁ କଥା ମା କୌଶଲ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା, କୋଇଲି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫଗୁଣ ମାସରେ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁ ଖେଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ମାତିଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ। ଫଗୁଣ ମାସ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାତିବେ, ଘରେ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ, ଫଗୁ ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଅନ୍ଧୁଣି ଧନ ମୋଠୁ ହୋଇ ଭିନ୍ନ, ଭସାଇଲା ଶୋକନୀରେ ଲୋ। କହିଛନ୍ତି ମୋ ଅନ୍ଧୁଣି ଧନ, ମୋ ଅନ୍ଧୁଣିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହାରା। ମୋ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧୁଣିର ଧନ ମାନେ କ'ଣ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ସାହାରା, ସେମିତି ମୋର ସାହାରା ସିଏ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ହେଇକି ଭସାଇଲା ଶୋକନୀରେ, ମାନେ ଭସାଇଲା କାନ୍ଦିକି କିଏ ମା କୌଶଲ୍ୟା ହେଲା। କୌଶଲ୍ୟା କାନ୍ଦିକିରି ଫଗୁ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ଫଗୁ ଖେଳରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ମନେ ପକେଇକି ଲୁହ ଢାଳୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଖରା, ନିରସ କରଇଁ ଧରା, ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହେ ଅନର୍ଗଳ, ପରାଣ ହୁଏ ଘାବରାଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ ହେଲା। କହିଲେ ଚୈତ୍ର ମାସର ଯେଉଁ ଖରା, ଚୈତ୍ର ମାସ ଯେଉଁ ଖରା ହୋଇଥାଏ, କେତେ ପ୍ରଖର ଖରା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ନିରସ କରଇଁ ଧରା, ଧରା ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ନିରସ କରିଦିଏ, ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ ହେଲା, ଖରା ହେଇକିରି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହେ, ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରୁ, ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହିଥାଏ। ଅନର୍ଗଳ ପରାଣ ହୁଏ ଘାବରାଲୋ ହେଲା। ଅନର୍ଗଳ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ତାହେଲେ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହିବ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଖରାରେ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହିବ, ଏଇ କଥା ସେ ଭାବିକିରି, ଝାଳ କ'ଣ ଅନର୍ଗଳ ବହି ଚାଲିଥିବ ହେଲା, ଏଇ କଥା ଭାବିକି ସେ ଘାବରେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି।
ହେଲା କୋଇଲି ଆଗରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ବୈଶାଖ ଖରା ଚାହିଁ ବାହାରକୁ ନୋହେ ଯାଇ, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜୀବନ ବିକଳେ ଥିବ ମୋର ପୁତ୍ର ରହିଲୋ, କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ହେଲା କହିଲେ ପୁଣି ବୈଶାଖ ମାସର ଯେଉଁ ଖରା ହବ, ହେଲା ବାହାରକୁ ନୋହେ ଯାଇ, ବୈଶାଖ ମାସର ଯେଉଁ ତାତି ଖରା ହବ ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇ ହବନି, ଏତେ ଜୋର ଖରା ତାତି ବାହାରକୁ ବି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜୀବନ ବିକଳେ ଥିବ ମୋ ପୁତ୍ର ଲୋ। ହେଲା କହିଲେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ସେଠି ତ କିଛି ଘର ନଥିବ, ତାଙ୍କର ମହଲ ନଥିବ ନା କିଛି ନଥିବ, ସେ କେଉଁଠି ରହିବେ, କେଉଁଠି ରହିବେ, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଟିବେ। ହେଲା ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ସାହାରା ନେଇଥିବେ ମୋ ପୁତ୍ର, ଏଇ ପୁତ୍ରର ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଭାବିକି, ହେଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ମା। ପୁଣି କହିଲା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନନ୍ଦନ, ଜନନୀ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନାନା ପ୍ରକୃ ଫଳ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ବିଧିର ଏ ବିଡ଼ମ୍ବ। ସେଠି ତ କିଛି ଘର ନଥିବ, ତାଙ୍କର ମହଲ ନଥିବ ନା କିଛି ନଥିବ, ସେ କେଉଁଠି ରହିବେ, କେଉଁଠି ରହିବେ, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଟିବେ। ହେଲା ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ସାହାରା ନେଇଥିବେ ମୋ ପୁତ୍ର, ଏଇ ପୁତ୍ରର ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଭାବିକି, ହେଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ମା। ପୁଣି କହିଲା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନନ୍ଦନ, ଜନନୀ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନାନା ପ୍ରକୃ ଫଳ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ବିଧିର ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନ ଲୋ, କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। କହିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନନ୍ଦନ, ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ବି ସେଇ ଖରା ତାତି ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କିଏ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜନନୀ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହେଲା ଜାନକୀ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜାନକୀ ମା ସୀତା, ହେଲା ଜାନକୀ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ସହିତ ଜାନକୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ନାନା ପୋକ ଫଳ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ ବିଧିର ଏ ବିଡ଼ବଣ ଲୋ। ହେଲା କହିଛନ୍ତି ନାନା ପୋକ ଫଳ, ହେଲା ନାନା ପ୍ରକାର ସେ ଫଳ, ପାଚିଲା ଫଳ ଖୋଜିକିରି ବୁଲୁଥିବେ ଖାଇବାକୁ, ହେଲା ଖାଇବାକୁ ବୁଲୁଥିବେ। ଏଇଟା ବିଧି ମାନେ କ'ଣ, ବିଧାତାଙ୍କର ଏଇ ବିଡ଼ବଣା, ହେଲା ବିଧାତାଙ୍କର ଏଇ ବିଡ଼ବଣା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବିଚାର ସେ କରିଛନ୍ତି କି ମୋ ପୁତ୍ର ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାନକୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଯାଇକି ବନରେ କ'ଣ ଫଳ ଖୋଜି ବୁଲିବେ ନିଜ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ। ଏଇଭଳି ବିଧାତା ଏମିତି ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା କୋଇଲି ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମେଘ ଗରଜଇଁ ଜେହ୍ନେ ବାଘ, ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ବେଳେ ହୁଅଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଘୋଟି ଯାଏ ଚଉଦିଗ ଲୋ, କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ହେଲା ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆସିଲେ ମାନେ ବାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ, ମେଘ ଘାଣ୍ଟି ଆସିଥାଏ, କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ପଳେଇଯାଏ, ସଫା ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ବାର ହେଇଥାଏ। ସେଇ କଥା କହିଛି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଗରଜଇଁ ଜେହ୍ନେ ବାଘ ଯେମିତି ଗର୍ଜନ କରେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦରେ ମେଘ ବର୍ଷିଥାଏ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ। ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ବେଳେ ହୁଅଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ, ହେଲା ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ମେଘ ଆକାଶରେ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲ କରିକି ଆସେ, ମାଡ଼ି ଆସେ, ପୁଣି ଆଉ ବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେ ବାଦଲ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଏ, ଗର୍ଜି ଦେଇକି ପଳେଇଯାଏ, ସରିଲା ପୁଣି ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ କଥା କହିଛି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଘୋଟିଯାଏ ଚଉଦିଗ, ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ବେଳେ ନ ଦେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମେଘ ଏତେ ଜୋର କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଆସେ ଯେ ଚଉଦିଗ, ହେଲା ଚଉଦିଗ ଚାରି ଦିଗକୁ ସେ ଘୋଟି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପୁତ୍ର ବନରେ କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ସେ ଆଶ୍ରା ନେବ ବନରେ। ହେଲା ଦେଖ ହେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ, ଜଳ ପଡ଼େ ଅନୁକ୍ଷଣ, ଘର ଘାଟ ନାହିଁ ମୋ ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳି, କିରୂପେ କାଟିବେ ଦିନ ଲୋ, କୋଇଲି ଶୁଣଲୋ। ହେଲା କହିଲେ ଦେଖ ଏ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ, ଏ ଯେଉଁ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାନେ ବହି ଯାଉଛି ଶ୍ରାବଣ, ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଖାଲି ବହି ଚାଲିଛି, ହେଲା ଧାରା ଶ୍ରାବଣ। ଜଳ ପଡ଼େ ଅନୁକ୍ଷଣ ହେଇ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି, ଜଳ ମାନେ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି ଗଲା ଅନବରତ। ହେଲା ଘର ଘାଟ ନାହିଁ ମୋ ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳି, ହେଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଘର ଘାଟ ନାହିଁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଘର ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରହିବେ ସେ
ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳି ମୋର ଦୁଃଖର ମୋ ଦୁଃଖର ସଂଖାଳି ମାନେ ଦୁଃଖର ପାଶ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜୀବନର ତାଙ୍କ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳି କି ରୂପେ କାଟିବେ ଦିନ କି ରୂପରେ ସେ ଦିନ କାଟିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ଅନବରତ ବର୍ଷାର ଗର୍ଜନ ବର୍ଷା ଝରି ଚାଲିଛି ଏହିପରି ସେ କେମିତି ଦିନ କାଟୁଥିବ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଏ କଥା ଭାବିକି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ମା କୌଶଲ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଦ୍ରବ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ସୁନିମଳ 10 ଦିଶ ଅତି ସୁକୁମାରୀ ଜନକ କୁମାରୀ ମନେ ଭାଳୁଥିବ କିଶୋଲ କୋଇଲି ଶୁଣଲ। ଭାଦ୍ରବ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆସିବ ହେଲା ଭାଦ୍ରବ ହେଲେ ପ୍ରବେଶ ସୁନିର୍ମଳ 10 ଦିଶ ହେଲା ସେ କହିଲେ କି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସୁନିର୍ମଳ ଆକାଶ 10 ଦିଶ ମାନେ 10 ଦିଶ ମାନେ କ'ଣ ସୁନୀଳ ଆକାଶ 10 ଦିଶ ମାନେ ଆକାଶ ହେଲା ସୁନିର୍ମଳ ଦେଖାଯିବ 10 ଦିଶ ହେଲା ଆକାଶ ପୁରା ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଇଥିବ କ'ଣ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଅତି ସୁକୁମାରୀ ଜନକ କୁମାରୀ କେ ମା ସୀତାରାଣୀ ହେଲା ଜନକ କୁମାରୀ ମନେ ଭାଳୁଥିବ କିଶୋଲ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ହେଲା ବନରେ ରହିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ରହିବାକୁ ଭଲ ଜାଗା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ମନରେ ହେଲା ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଲେ ଆସିନେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ କରଇ ମନ ହରଣ କେତେ ମତେ କେତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତେ ଘରେ ଥିଲେ ରଘୁ ରାଣ ଲୋ କୋଇଲି ଶୁଣଲ କହିଲେ ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣଟା ପ୍ରଖର ହେଇଥାଏ କେମିତି ଅଧିକ କିରଣ ହେଇଥାଏ ଯେମିତିକି କୁଆଁର ପୁନେଇ ସମୟଟା ସେଇଟା ହେଲା ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ସେଇଟା ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣଟା ବଡ଼ ମନୋହର ଲାଗିଥାଏ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଲାଗିଥାଏ କର ହିଁ ମନୋହରଣ ହେଲା ବଡ଼ ଜହ୍ନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ମନୋହରଣ କରିଥାଏ ସେ ଜହ୍ନ ରାତିଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ସେ କଥା କହିଲେ କେତେ ମତେ କେତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତେ ଘରେ ଥିଲେ ରଘୁରାଣ ଲୋ ରଘୁରାଣ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାନ୍ତେ ଏହି କ'ଣ ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଏଇ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ହେଲା କେତେ ଉତ୍ସର୍ଗ ସେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ କେତେ ମଜା କରିଥାନ୍ତେ କେତେ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ବୋଲିକି ମନେ ପକେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ କହିଲେ ଏ ମହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଣିଲେ ଶଙ୍କର ଦାସ ସୀତା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ରଘୁକୁଳମଣି ଭୋଗ କଲେ 12 ମାସଲ କୋଇଲି ଶୁଣଲ ହେଲା ଏଠି ସରିଛି ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଏ ମହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଗଲା ହେଲା ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭଣିଲେ ଶଙ୍କର ଦାସ ସୀତା ସଙ୍ଗେ ଘେନି ରଘୁକୁଳମଣି କହିଛନ୍ତି କି ଶଙ୍କର ଦାସ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଏହାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଯାଇଛି ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ କଥା ସୀତା ସାଙ୍ଗରେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସୀତା ସାଙ୍ଗରେ ରାମ 12 ମାସରେ ହେଲା 12 ମାସରେ କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇ 12ଟା ମାସରେ ପ୍ରକୃତିର 12 କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଏଥିରେ 12ଟା ମାସର କଥାକୁ ଏଠି ଶଙ୍କର ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାହା ମୁଖରେ ନା ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖରେ ହେଲା କୋଇଲି ସାମ୍ନାରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।